हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवध एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ ही में आप लोग प्रीवियस क्लासेस भी बहुत अच्छे से वॉच कर रहे होंगे और उन सभी वीडियोस को इजीली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। बात कर रहा हूं मैं आपके यूनिट नंबर 1 यानी इंडस्ट्रियल स्टैटिक्स की। ये रहा स्क्रीन पर यूनिट नंबर 1 की टाइम सीरीज एनालिसिस, જેને આપણે ગુજરાતીમાં સામયિક શ્રેણી વિશ્લેષણ કહીએ છીએ। હજુ સુધી હું વાત કરું તો આ પર્ટિક્યુલર જે તમારું યુનિટ છે તેના બધી વેરાયટીઝના અને બધી મેથડના દાખલા મેં તમને ગણાવી દીધા છે। आई होप कि તમે બધા વિડીયોએ વોચ કર્યું હશે અને તમે એને ઇઝીલી અંડરસ્ટેન્ડ કર્યું હશે। अभी तक मैंने सभी सम्स कैलकुलेट करवा दिए हैं। अब हम इस क्लास में क्या करेंगे, आपके पेपर को डिस्कस करेंगे, यानी 2021 से लेकर 21 से मतलब क्या, देखिए पहले तो बता दूं कि 2020 एंड 21 में एग्जाम ही नहीं हुई थी। अभी एग्जाम क्यों नहीं हुई थी सर, ये भी बता दीजिए। तो देखिए तब कोरोना था, राइट। कोरोना की वजह से ना ये 2 ईयर एग्जाम कंडक्ट नहीं हुई थी, मार्क्स प्रमोशन मिल गया था, जिसकी वजह से आपको पेपर भी देखने को नहीं मिलेंगे। इसीलिए मैं आपके लिए जो पेपर लेकर आया हूँ वो 2022 से लेकर आया हूँ। तो ये कहाँ मिलेगा ये पेपर, तो आप ही को मिल जाएगा ओल्ड कोर्स में, गुजरात यूनिवर्सिटी SY सेम 4 अप्रैल 2022 का ये पेपर है जो आपकी स्क्रीन पर है। CBCS मीन्स ओल्ड कोर्स है, जो कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की बात हो रही है। तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, सेमेस्टर 4 में था, सेमेस्टर 4 में ही है। बस ये तब यूनिट नंबर 3 हुआ करता था, अब NEP में आया तो ये यूनिट नंबर 1 हो गया, बस इतना सा फर्क है। तो सम नंबर है, सम नंबर नहीं दिए मैंने, सम है आपकी स्क्रीन पर 2022 का। देखिए मैंने साथ में जो थियरीज थी ना वो भी ऐड कर दी गई है, कर दी है मतलब बहुत लोग कह रहे थे सर इम्पोर्टेंस थियरी भी आप साथ में प्रोवाइड कर देते तो ज्यादा बेटर रहता, हमें इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ता। तो देख लीजिए आपको ये ए दिया है, एक्सप्लेन एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, जैसा कि मैंने आपसे कहा था ये तो आपको याद कर लेना है क्योंकि ये तो हर जगह लिखने को पाएगा आपका। डिस्कस द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द टाइम सीरीज, और उसके कंपोनेंट्स को क्या करना है आपको यहाँ डिस्कस करना है, जो कि मैंने कहा था मोस्ट आइम्पिक कैटेगरी में है। एक्चुअली इसमें 3 ही थियरी है, राइट। कंपोनेंट्स, इंपॉर्टेंस एंड यूजेस। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 क्या है उसका, इंपॉर्टेंस। कंपोनेंट्सना આપણે ગુજરાતીમાં ઘટકો કહીએ છીએ, ઇમ્પોર્ટન્સના આપણે ગુજરાતીમાં મહત્વ કહીએ છીએ। અને ત્રીજી થિયરી કઈ થઈ ગઈ સાહેબ, યુઝેસ। યુઝેસ એટલે શું, તેનો ઉપયોગ। આ ત્રણ જ થિયરી છે આ પર્ટિક્યુલર તમારા યુનિટમાં। આ ત્રણ થિયરીમાંથી કોઈ એક થિયરી તો તમને 100% જોવા મળશે અને ત્રણ મેથડ છે, ત્રણે મેથડના દાખલા બી જોવા તમને મળશે। તો જોઈ લઈએ। ગુજરાતીમાં વાંચેલો સાહેબ, નંબર 1 સામયિક શ્રેણીનું પૃથ્થકરણ સમજાવો, સામયિક શ્રેણીના જુદા જુદા ઘટકોની ચર્ચા કરો। એટલે કમ્પોનન્ટ એટલે શું કે ઘટકોની ચર્ચા કરવાની છે તમારે। તો આ થિયરી થઈ ગઈ। એની સાથે સમ કયો હતો સાહેબ, તો આ જોઈ લો બી, ફાઇન્ડ સિઝનલ વેરિએશન બાય મૂવિંગ એવરેજ મેથડ ફોર ફોલોવિંગ ટાઈમ ડેટા। તો તમારે સિઝનલ વેરિએશન એટલે કે મેથડ નંબર 3 પૂછવામાં આવી છે। ગુજરાતીમાં કહું તો નીચેની સામયિક શ્રેણી માટે ચલિત સરેરાશની રીતેથી મોસમી વધઘટો શોધો, જે કે આપણી આ મેથડ નંબર 3 છે। અને લાસ્ટ જે આપણે સમ કેલ્ક્યુલેટ કરેલો, લાસ્ટ સમની વાત કરું તે આ જ મેથડનો હતો, રાઈટ। તો આપણે દાખલો ગણી ચૂક્યા છીએ, પણ અહીંયા જો તમને કાયદેસર જે સિઝન કહેવાય ને સિઝન જ આપવામાં આવ્યું છે, રાઈટ। સિઝન એટલે મોસમ। અહીંયા વર્ષ આપવામાં આવ્યું છે તમારે 18, 19, 20 ને 21 ને જોઈ લો તમારે વિન્ટર એટલે કે શિયાળો, સમર એટલે કે ઉનાળો અને મોન્સૂન એટલે કે ચોમાસું। અને આ દાખલો ગણવાનો આ રહેશે, બરોબર। પહેલા આપણા પર્ટિક્યુલર વિડીયોમાં શું આપણે ચર્ચા કરવાની છે, પહેલા પણ પેપરો બધા પર્ટિક્યુલર વિડીયોમાં ડિસ્કસ કરવાના છે કે કેવી પ્રકારના દાખલાઓ તમને પૂછવામાં આવ્યા છે। સેમ વેરાયટી છે, સેમ સમ છે, એટલે સેમ દાખલા છે, કોઈ પણ ચેન્જીસ છે નહીં। થોડું હું સ્ક્રોલ કરી લઉં છું। યસ, गुजरात यूनिवर्सिटी SY सेम 4 अप्रैल 2023, CBCS मीन्स ओल्ड कोर्स में ये पूछा गया है।
तो आइए देखते हैं क्या क्या पूछा गया है। नंबर ए है व्हाट इज मीन्ड बाय द टाइम सीरीज। टाइम सीरीज એટલે શું? ઓલ્સો રાઇટ યુઝેસ. સિમ્પલ. ગુજરાતીમાં કહું તો સામયિક શ્રેણી એટલે શું, તેના ઉપયોગો જણાવો. જેમ કે મેં કીધેલું ત્રણ જ થિયરી છે. ગુજરાતીમાં કહું તો તેના ઘટકો, બીજું કે તેના આપણા ઉપયોગની વાત કરીએ યાની યુઝેસ, ને ત્રીજી નંબર શું થઈ ગયું? ત્રીજી નંબર તેના લઈ શકો છો ઇમ્પોર્ટન્સ એટલે કે મહત્વ. ત્રણ જ થિયરી છે આ ચેપ્ટરમાં. નંબર બી એટલે એની સાથે શું આવ્યો? દાખલો આવ્યો. ફાઇન્ડ ધ ટ્રેન્ડ એન્ડ ઓલ્સો શોર્ટ ટર્મ વેરિએશન બાય ટેકિંગ 3 યરલી મૂવિંગ એવરેજ મેથડ. ગુજરાતીમાં કહું તો 3 વર્ષની ચલિત સરેરાશની રીતે વલણ તેમજ અલ્પકાલીન વધઘટ મેળવવો. આ પણ આપણે દાખલો ગણી ચૂકેલો સેમ. ક્યારે? લેસન નંબર 2. પણ ત્યારે મેં ગુજરાતીમાં એક્સપ્લેન નહોતું કર્યું, જેથી મેં કીધેલું કે તમને ફરીથી બધા જે ગુજરાત યુનિવર્સિટીના પેપર્સ છે એ આપણે સોલ્વ કરવાના છીએ. તો નેક્સ્ટ ક્લાસમાં આપણે આ જ સમ એની આ જ દાખલો આપણે કરવાના છીએ. નેક્સ્ટ ક્લાસ એટલે કે જે વિડીયો મળશે ને તેમાં હું આ જ દાખલો તમને ગણીને બતાવીશ, જે 2023માં પૂછાયેલો છે. એની ઓરમાં શું આવ્યું છે સાહેબ? કેમ કે જો આપણે ગુજરાત યુનિવર્સિટીની એક્ઝામ બહુ જ સરળ છે. કેમ સાહેબ સરળ છે? દરેક પ્રશ્નોના ઓરમાં પ્રશ્ન આપવામાં આવે છે એ અને બી. એની ઓરમાં એ અને બી, તો કાં તો ઉપરનો એ બી લખો તમે, કાં તો નીચેલો એ બી લખો. રાઈટ? આ ફાયદો છે. આપણે 10માં કે 12માં હતા, 10, 11, 12માં, ત્યારે શું હતું? ત્યારે આવી ફેસિલિટી નથી. જે બી હોય 70, 80, 100 માર્ક્સનું પેપર, તેમાં આવું ઓપ્શન નહોતું. પણ ગુજરાત યુનિવર્સિટીની વાત કરું કે દરેક યુનિવર્સિટીની વાત કરું, પ્રશ્નોની ઓરમાં પ્રશ્નો આ મળે છે. એટલે કે બહુ જ સરળ એક્ઝામ છે. થોડી મહેનત કરો ને તો આરામથી, હું તો કહું 70% પ્લસ તમે આરામથી લાવી શકો છો થોડી મહેનત કરીને. ચલો કઈ વાંધો નહીં. એની ઓરમાં 23નું પેપર है. એની ઓરમાં શું પૂછાય સાહેબ એ બી તો ડિસ્કસ કરી લઈએ. તો જો નંબર એ વોટ ઇઝ મીન્ડ બાય એનાલિસિસ ઓફ ટાઈમ સિરીઝ. એ જ એટલે કે સામયિક શ્રેણી એટલે શું, અને બીજું એક્સપ્લેન ઇટ્સ કમ્પોનેન્ટ્સ. જોઈ લો કમ્પોનેન્ટ્સ એટલે શું, એના ઘટકો. ગુજરાતીમાં કહું તો ટાઈમ સિરીઝ એટલે શું અને તેના ઘટકો સમજાવો કે જણાવો. છે ને એકની એક જ થિયરી રિપીટ થઈ. 22માં બી આવેલી. જીઓની વાત કરું 2022માં બી આ થિયરી આવી ચૂકેલી કમ્પોનન્ટ તેના. સિમ્પલ. અને એની જોડે દાખલો કયો આવ્યો છે? તો નંબર બી છે ફાઇન્ડ સિઝનલ ઇન્ડાઇસીસ ફ્રોમ ધ ફોલોવિંગ ડેટા. એટલે કે નીચેની માહિતી ઉપરથી મોસમી સૂચાંક અંકો મેળવો. જે કે તમારી કઈ મેથડ થઈ ગઈ સાહેબ? આ મેથડ નંબર તમારી 2 થઈ ગઈ. કયો દાખલો હતો? લેસન નંબર તમે 7 જોશો, જેની અંદર સમ નંબર આપણે 6 કેલ્ક્યુલેટ કર્યો હશે આઈ થિંક. રાઈટ? તો આ દાખલો પણ આપણે ગણી ચૂક્યા છીએ. થોડો સમ જોઈ લઈએ કેવો પૂછવામાં આવ્યો. આ તો તમારી કઈ થઈ ગઈ? મેથડ નંબર 1 હતી. મેથડ નંબર 1 થઈ ગઈ. એની 3 યરલી એટલે કે એમાં 3 યરલી છે, 4 યરલી છે, 5 યરલી છે. આ ત્રણમાંથી કોઈ બી આવી જાય. 3 અને 5 સેમ છે. 4 થોડું ડિફરન્ટ એટલે થોડું અલગ રીતે ગણવાનું છે, બટ છે સેમ જ. તો આપણે ત્રણે વેરાયટીના સમ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરશો આમાં. અને આ તો તમને કોઈ બી એક સમ કરાવીશ તો મેથડ 2 તો તમારું ક્લિયર થઈ જશે. તો આઈએ જોઈએ શું વિગતો આપણે આપવામાં આવી છે. સર્વપ્રથમ વાત કરીએ તો જો અહીંયા યર એટલે કે વર્ષ આપવામાં આવ્યું છે તમને 2018 થી 22 સુધી. અને અહીંયા તમને જાન્યુઆરી, ફરવરી, માર્ચ, એપ્રિલ, મે, જૂન, જુલાઈ, ઓગસ્ટ, સપ્ટેમ્બર, ઓક્ટોબર, નવેમ્બર અને ડિસેમ્બર એટલે કે 12 મહિનાના બે ભાગમાં બે ભાગ પાડ્યા છે. જાન્યુઆરી અને ફેબ્રુઆરી તમારે કમ્બાઈન કરીને આપ્યું છે. માર્ચ અને એપ્રિલ બંને કમ્બાઈન કરીને આપ્યું છે. મે અને જૂન બંને કમ્બાઈન કરીને આપ્યું છે. અને જુલાઈ, ઓગસ્ટ, એવી રીતના સપ્ટેમ્બર, ઓક્ટોબર, નવેમ્બર, ડિસેમ્બર કમ્બાઈન કરીને આપ્યું છે. તમારે શું કરી દેવાનું છે? આને ગણી દેવાનું છે. દાખલો એકદમ સિમ્પલ ને સરળ છે. આ તો ફ્રીના માર્ક્સ છે. મોસમી સૂચાંક અંકો મેળવો એટલે કે આ તો ફ્રીના માર્ક્સ છે. કેમ સાહેબ? એકદમ સરળ દાખલો છે. આમાં તો કઈ આખું ચેપ્ટર જ સરળ છે, પણ આ ત્રણે મેથડમાંથી આ સૌથી સરળ છે. સિમ્પલ. તો આ તમારે જોઈ લો સ્ક્રીન ઉપર છે જે કયું પેપર છે સાહેબ? તો જોઈ લો આ તમારે 2023નું પેપર છે. એવી એકે વસ્તુ નહીં જે આપણને ના આવડતી હોય. એકદમ
ખૂબ સિમ્પલ ને સરળ છે. 24નું બી પેપર જોઈ લઈએ સાહેબ. યસ, આ રીતે તમારી સ્ક્રીન ઉપર ગુજરાત યુનિવર્સિટી SY સેમ 4 એપ્રિલ 2024 એટલે કે 2024નું પેપર CBCS મીન્સ ઓલ્ડ કોર્સનું છે, બટ કંઈ વાંધો નથી, આપણે જોઈ લઈએ. અહીંયા એમાં શું આપ્યું છે? વોટ ઇઝ ટાઈમ સિરીઝ એટલે કે સામાયિક શ્રેણી એટલે શું? એક્સપ્લેન ઇટ્સ ઇમ્પોર્ટન્સ, તેના ઉપયોગો જણાવો. મેં તમને શું કીધેલું? 3 જ થિયરી છે ને અહીંયા. જો ઇમ્પોર્ટન્સ પહેલી વાર આવ્યું છે લાસ્ટ 10 યર્સની વાત કરું તો કોઈ ચિંતા કરવાની વાત નથી, એકદમ સિમ્પલ છે. મેં થિયરી એક્સપ્લેન બી કરી છે ને તમે તમારા બુકમાંથી ગુજરાતી વિદ્યાર્થી મિત્રો વાંચશો તો પણ તમને આવડી જશે. સિમ્પલ. તો દાખલો જોઈએ કયો પૂછાયો છે. નંબર બી એની સાથે ફાઇન્ડ ધ ટ્રેન્ડ એન્ડ ઓલ્સો શોર્ટ ટર્મ વેરિએશન બાય ટેકિંગ 3 યરલી મૂવિંગ એવરેજ મેથડ. ગુજરાતીમાં કહું તો નીચેની સામાયિક શ્રેણી 4 વર્ષની ચલિત સરેરાશ રીતે વલણ શોધો અને અલ્પકાલીન વધઘટ પણ મેળવો. તો 4 યરલી છે, જે કે થોડી અલગ મેથડ છે. 3 નથી, સોરી, 3 નથી, કરેક્શન રહી ગયું છે કરવાનું, 4 છે, ટાઈપિંગ મિસ્ટેક થઈ હશે, રાઈટ. ગુજરાતીમાં 4 વર્ષ છે. હા, ગુજરાતીમાં પરફેક્ટ લખ્યું છે 4 વર્ષ, બરોબર. આમ તો આપણે પેપરમાં મિસ્ટેક હોય તો કઈ ઇંગ્લિશને ફાઇનલ કન્સિડર કરીએ છીએ, પણ આપણે જો ગુજરાતીને અહીંયા મહત્વ આપવાનું છે, કેમ કે ગુજરાતીમાં મેં પરફેક્ટ લખ્યું છે, ઇંગ્લિશમાં કદાચ ટાઈપિંગ એરર થઈ ગઈ હશે. તો 4 વર્ષ છે. તો આ મેથડ નંબર 1 તો છે જ તમારે, કયું ચલિત સરેરાશ પદ્ધતિ છે, પણ હા 4 વર્ષવાળી છે. તો જે 3, 5 અને 7 કરતા થોડી અલગ છે, રાઈટ. તો આને બે આ પણ આપણે દાખલો ગણશું, બટ ક્યારે આને આપણે આ મેથડમાં જ્યારે 3 યરલી એટલે 3 વર્ષ, 5 વર્ષ ને પહેલા સમ કરશો ને પછી આપણે 4 વર્ષવાળો દાખલો પણ ગણશું. તો જોઈ લો, અહીંયા પીરિયડ એટલે કે સમયગાળો આપવામાં આવ્યો છે તમને 2011 થી 2019 સુધી, અને સેલ્સ આપવામાં આવ્યું છે એટલે કે વ્યાકરણ ગુજરાતીમાં કહું તો તેના નંબર છે. સિમ્પલ. તો જોઈ લો, આ એ જે કે તમારે કહી શકું કે આ 3 માર્ક્સમાં આવી શકશે, 3 માર્ક્સમાં બની શકશે થિયરી, અને તમારો જે દાખલો હશે 7 માર્ક્સમાં હોઈ શકે છે, કેમ કે લાસ્ટ યર આવી રીતના જ કંઈક પૂછવામાં આવેલું. અને એની ઓરમાં શું આવેલું સાહેબ? કેમ કે તમે કીધેલું દરેક પ્રશ્નોનો ઓરમાં તો જોઈ લઈએ, એની ઓરમાં બી ચર્ચા કરીએ. તો નંબર એ ફાઇન્ડ સિઝનલ વેરિએશન બાય મેથડ ઓફ મૂવિંગ એવરેજ. ગુજરાતીમાં કહું તો એ ચલિત સરેરાશની રીતથી મોસમી વધઘટ શોધો. એટલે કે તમારે આ મેથડ નંબર 3 થઈ ગઈ. સિઝન્સ એટલે કે મોસમ આપવામાં આવ્યો છે તમને, વર્ષ એટલે કે યર 2021, 22, 23, વિન્ટર એટલે કે શિયાળો, સમર એટલે કે ઉનાળો, મોન્સૂન એટલે કે ચોમાસું, તેનું ડેટા આપવામાં આવ્યું છે અને કીધું છે મેથડ નંબર 3 તમે ગણો. આ તો એ ની વાત થઈ. બી ની વાત કરીએ તો જોઈ લો, એ ની સાથે બી પણ આપવામાં આવ્યું છે તમને. બી ફાઇન્ડ સિઝનલ ઇન્ડાઇસીસ ફ્રોમ ધ ફોલોઈંગ ડેટા, એટલે કે નીચેની સામાયિક શ્રેણી માટે મોસમી સૂચાંક અંકો મેળવો. હવે તમે જુઓ કે તમે 3 મેથડ અહીંયા આવડતી હોય તો ફાયદો કેટલો છે. ઉપર થિયરી પ્લસ સમ છે, એટલે કે દાખલો, અને એની ઓરમાં સમ પ્લસ સમ છે. તો તમારી જગ્યા હું હોઉં, રાઈટ, તમારી જગ્યા હું હોઉં તો હું કયા ઓપ્શન સાથે જઈશ? જો હું દાખલાના ઓપ્શન બંને દાખલો ગણીશ. કેમ સાહેબ? કે માની લો આ 3 માર્ક્સમાં આવ્યો, આ 3 માર્ક્સમાં કે 4 માર્ક્સમાં આવ્યો, બરોબર. આના પૂરેપૂરા માર્ક્સ મળશે, અને આ 6 કે 7 માર્ક્સ જે પ્રમાણે પેપર સેટર સેટ કરે, તો એમાં બી પૂરા એટલે કે એ અને બી ના બંનેના પ્લસ કરીને કહું તો તમને 10 માર્ક્સમાં બેનિફિટ રોકડા છે. કેમ કે દાખલાના પૂરેપૂરા માર્ક્સ મળે. થિયરી બની શકે એકાદો માર્ક્સ કાપી બી લે પેપર ચેકર, પણ સમ તમે ગણ્યો હશે, દાખલો તમે ગણ્યો હશે, તો તમને 3 મેથડ આવડતી હશે. તમારી જગ્યા હું હોઉં
કે તમે જ કેમ ના હો, મારું તો એ સજેશન છે, એટલે કે સલાહ છે તમને, કે તમારે આ બે સમ એટલે દાખલા ગણવા જોઈએ, બે સમ કેલ્ક્યુલેટ કરવા જોઈએ, જેથી શું તમને 10 માંથી 10 રોકડા માર્ક્સ મળે, રાઈટ? કેમ કે જો આ મેથડ નંબર તમારી 2 છે, જે કે એકદમ સિમ્પલ ને સરળ છે, અને આ મેથડ નંબર 3 છે. મોસમ એટલે કે સિઝન્સ, વર્ષ એટલે કે ઈયર. તો જોઈ લો, હવે અહીંયા ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ કન્ફ્યુઝ થઈ જાય છે. કન્ફ્યુઝ થવાની કઈ જરૂર નથી તમારે. જો તમારે અહીંયા Q1 છે, Q2 છે, Q3 છે, Q4 છે, ને અહીંયા વર્ષ છે. એ વસ્તુ આમ આપતા હતા, આ વસ્તુ આમ આપી છે, બસ ફરક શું છે? બરોબર, આ વર્ષ દર વખત આમ લખતા હતા, સિઝન કે મોસમ જે અહીંયા લખતા હતા, ત્યાંથી શું ફરક પડી જાય? તો આપણે આ જ દાખલો ગણશો, જ્યારે બી ગણશો, રાઈટ? મેથડ નંબર 2માં આ સમ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરશો, સિમ્પલ, જેથી તમને આઈડિયા થઈ જાય કે થોડું એ લોકો સ્ટ્રક્ચર ફેરવી દે તો તમે કન્ફ્યુઝ ન થઈ જાઓ, એટલે આ સમ આપણે ગણશો મેથડ નંબર 2માં, બસ, જેથી તમારે શું ડાઉટ હશે તો ક્લિયર થઈ જશે. અને 2025નું पेपर बता दो साहब जी, हमारू एनईपी નું एक જ ફક્ત एग्जाम लेवाई છે, तो चलिए उसको भी डिस्कशन कर देते हैं, ऐसा कुछ भी बात नहीं है, सारे पेपर्स मैंने आपको लिए एक जगह लेकर आया हूँ, इसीलिए मैंने कहा था कि हम एक बार सम डिस्कस कर लेते हैं, तो क्या हो आपको आइडिया रहे कि नहीं, जो सर ने अभी तक हमें टाइम सीरीज एनालिसिस એટલે કે સામયિક શ્રેણી વિશ્લેષણ पढ़ाया था, वो काम का भी था, तो जो मैंने पढ़ाया था उसी टाइप के सम्स आपको देखने को मिलते हैं और मिलेंगे. बात करेंगे हम गुजरात यूनिवर्सिटी SY सेम 4 अप्रैल 2025 की एनईपी 2020, यानी मात्र ये एक ही एग्जाम हुई है आपका, और लास्ट ईयर का ये पेपर है, सिंपल. अब जो आप एग्जाम दोगे वो सेकेंड राउंड वाले आप माने जाओगे, तो आपके पास एक पेपर है एज अ सैंपल के लिए. नंबर ए है आपकी स्क्रीन पर, कैलकुलेट सीजनल इंडाइसिस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. 3 मार्क्स में ये पूछा गया है. गुजराती में कहूँ तो નીચેની સામયિક શ્રેણી માટે મોસમી સૂચાંક અંકો મેળવો. 3 માર્ક્સમાં તમને આ દાખલો પૂછવામાં આવ્યો છે. ઈયર એટલે કે વર્ષ આપવામાં આવ્યું છે 2008 થી 11 સુધીમાં. આવા જો અહીંયા Q1, Q2, Q3, Q4 લખી દેવામાં આવ્યું. તો સિઝન શું થઈ? આ સિઝન અહીંયા તમે કોલમ બનાવી લો, સિઝન્સ. ગુજરાતીમાં કહું તો મોસમ. લો, થઈ ગયો દાખલો. લાસ્ટ ટાઈમ વર્ષ અહીંયા આપવામાં આવેલું તમને, રાઈટ? વર્ષ એટલે કે ઈયર, અને સિઝન જે છે એ તમને અહીંયા આપવામાં આવેલું. સિઝન એટલે કે આપણે ગુજરાતીમાં મોસમ કહીએ. તો લાસ્ટ જે દાખલો 24માં હતો એ Q1, Q2, Q3, Q4 અહીંયા આપવામાં આવેલું, ને વર્ષ અહીંયા આપવામાં આવેલું 2018, 19, 20 અને 21. બોલો આનાથી શું ફરક પડી જાય? તમે એમ કહો મને. આ વસ્તુ આમ લખી દીધી અને એ જ વસ્તુ આમ લખી દીધી, કઈ ફરક કશું જ નથી. બસ આ તમારે મનમાં એક ખાલી ડાઉટ છે તમારા મગજમાં કે સાહેબ આમાં અમે કન્ફ્યુઝ, કશું જ કન્ફ્યુઝ થવાની જરૂર નથી. આવી રીતના દાખલો આલે તો ટોટલ અહીંયા થશે, અને આવી રીતના આલે તો ટોટલ અહીંયા થશે. બસ બીજું શું કરવાનું હોય? કઈ નહીં, બરોબર? તો દાખલો હું ગણાવીશ તમને. આ ટાઈપનો તો સમ મેં કેલ્ક્યુલેટ કરાવી દીધો છે ને તમને આરામથી, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી સાહેબ. આ મેથડ નંબર 2ની જ તમે વાત કરો છો, અને આવો સેમ વેરાયટીનો મેં દાખલો તમને ગણાયેલો છે. આ વેરાયટીનો તમને એમ કે સાહેબ સ્ટ્રક્ચર ફેવરી દેવામાં આવે તમે કન્ફ્યુઝ થઈ જશો, એટલે આર્યો સમ કરાવીશ ને જે આ સમ તમારે 2024માં પૂછવામાં આવેલો છે. કોઈ વાંધો નથી, આપણે એના ગણી દેશો. આ તો એની વાત થઈ સાહેબ. બી શું પૂછવામાં આવેલું એ પણ અમને જણાવી દો. તો જોઈ લો, એની સાથે બી પૂછવામાં આવેલું, find trading by taking 5 yearly moving average from the following time series. 7 માર્ક્સમાં. બી ની વાત કરું, નીચેની સામયિક શ્રેણી માટે 5ની ચલિત સરેરાશનો ઉપયોગ કરીને વલણ મેળવો, અલ્પકાલીન વધઘટ પણ મેળવો. અચ્છા, તો અહીંયા ટાઈપિંગ રહી ગયું છે, એન્ડ ઓલ્સો ફાઇન્ડ શોર્ટ ટર્મ ફ્લક્ચ્યુએશન. બરોબર, એ ટાઈપિંગ રહી ગયું છે, ગુજરાતીમાં લખ્યું છે અલ્પકાલીન વધઘટ પણ મેળવો.
5 યરલી છે એટલે 5 વર્ષની વાત છે આ. અને આ પણ આપણે દાખલો ગણ્યો છે. એવું છે કે નહીં કે સાહેબ તમે નથી ગણ્યા? હા, ત્યાં ગુજરાતી એક્સપ્લેનેશન નહીં હોય તો કંઈ વાંધો નથી, આપણે ગુજરાતી પણ એક્સપ્લેનેશન જોઈ લેશું. ડેસ એટલે કે દિવસ આપવામાં આવ્યા છે તમને. સેલ્સ ઇન યુનિટમાં એટલે કે વેચાણ છે એકમોમાં. દિવસો 1 થી 12 છે અને તમને અહીંયા સેલ્સ એટલે કે વેચાણ આપવામાં આવ્યું છે. હવે જો તમારી જગ્યા હું હોત તો આ કઈ મેથડ નંબર 1 છે સાહેબ? હા, મેથડ નંબર 1 છે. હવે જો તમારી જગ્યા હું હોત તો શું કરત? અહીંયા જો બે દાખલા પૂછવામાં આવ્યા છે. ઉપર 3 માર્ક્સમાં સમ પૂછવામાં આવ્યો છે અને બી જે છે એ 7 માર્ક્સમાં, એટલે કે આ 10 માર્ક રોકડા, 10 માંથી 10 રોકડા તમે લાવી શકો છો જો તમે બે મેથડ શીખી હશે તો. એની ઓરમાં શું છે જો, તો એની ઓરમાં આપણે ચર્ચા કરી લઈએ. આ રહ્યું એની ઓરમાં જે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો છે તો એ છે તમારી સ્ક્રીન ઉપર. એક્સપ્લેન ધ કમ્પોનેન્ટ્સ ઓફ ટાઈમ સિરીઝ, એટલે કે શું? સમાયક શ્રેણીના ઘટકો સમજાવો તમે. સમાયક શ્રેણીના ઘટકો સમજાવો. આવા થિયરી છે, જો ગમે તેટલી સારી લખશો ને તો કદાચ જ કોઈ પ્રોફેસર હશે જે 3 આઉટ ઓફ 3 આપશે, ના તો અહીંયા 2 જ મૂકશે. કેમ સાહેબ એમ કહો છો 2 જ માર્ક્સ મૂકશે? રેરલી તમને પૂરા 3 આઉટ ઓફ 3 મૂકવામાં આવે છે, બાકી 2 જ માર્ક્સ મૂકશે. તો 1 માર્ક્સ કપાઈ ગયો કે નહીં કપાયો હોય? બહુ જ સારું તમે પ્રેઝન્ટેશન કર્યું હશે. કદાચ મારા જેવો ટીચર હોય દયાળુ તો 3 માંથી 3 આપી દે, બટ રેરલી થાય છે આવું. અને બી જોઈ લો, દાખલો છે કે ફાઇન્ડ સિઝનલ વેરિએશન બાય મૂવિંગ એવરેજ મેથડ ફોલોવિંગ ટાઈમ સિરીઝ ડેટા. બરોબર, સિઝનલ વેરિએશન એટલે કે મેથડ નંબર તમારી આ 3 થઈ ગઈ. નીચેની સમાયક શ્રેણી માટે ચલિત સરેરાશની રીતે મોસમી વધઘટ શોધો. 7 માર્ક્સમાં જ છે આ દાખલો. યર એટલે કે વર્ષ આપવામાં આવ્યું છે તમને 18 થી 21 સુધી. સિઝન્સ એટલે મોસમ છે. વિન્ટર એટલે કે શિયાળો, સમર છે એટલે ઉનાળો, મોન્સૂન એટલે કે ચોમાસું. એના ડેટા આપવામાં આવ્યું છે अलग अलग. तो कहने की ये बात है कि देखिए, अगर आपने टाइम सीरीज एनालिसिस के तीनों मेथड के सम्स जो मैंने करवाए हैं और साथ में जो होमवर्क भी दिए थे, अगर आपने किया है तो बेनिफिट क्या हो रहा है? लास्ट 2 ईयर का पेपर हमने देखा, जो ये 25 का है, 24 का भी है, तो आपको तो तीनों के तीनों मेथड आ रही है. बट बेनिफिट ये है कि सम जो है ना, सम विथ सम यानी क्या बोल रहे हो सर? ए भी सम हो और बी भी सम हो, आपको ये वाला क्या करना है? जोड़ी यानी ये वाला कपल कह सकते हैं हम इसको, ये वाले कपल को सिलेक्ट करना है. राइट, ए और बी ये वाली जोड़ी आपको सिलेक्ट करनी है. तो देखिए, मैं आपकी जगह होता तो इस ऑप्शन के साथ कभी नहीं जाता. क्यों कभी नहीं जाता? क्योंकि देखिए, मुझे यहाँ अगर जाना है तो मैं इस ए बी के साथ जाता, जो कि ये देख लीजिए, यहाँ भी 3 मार्क्स के सम है जो कि मैंने बता चुका आपको, और यहाँ भी क्या है 7 मार्क्स का सम है. तो ये 10 आउट ऑफ 10 में ला सकता हूँ, क्योंकि मुझे तीनों मेथड अच्छे से आती है और ये 2 मेथड के साथ में जाऊंगा. सेम केस मैंने 2024 में भी आपको बताया. 2024 में भी देख लीजिए, ये रहा, ये नीचे ऑप्शन मिला मुझे. ये देखिए, ये सम पूछा गया है यहाँ पर, और बी भी सम है, ए भी सम है, बी भी सम है. तो मैं ये सम प्लस सम वाले ही ऑप्शन के साथ जाऊंगा. क्यों? चलिए, तब तो पेपर 70 मार्क्स का होता था, बट हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे. फिलहाल हम जो डिस्कशन करेंगे 10 मार्क्स में आएगा, इतना तो कंफर्म है आपका. तो ये मुझे पूरे के पूरे 10 मार्क्स मिलेंगे, और ये मैं 10 मार्क्स क्या करूंगा? अचीव करना चाहूंगा. तो कहने का यही बात है कि अगर सब मेथड सीखे होंगे तो स्मार्ट वर्क हम यहाँ अप्लाई करते हैं. थियरी में क्या होता है कि मार्क्स कट जाते हैं कभी कभार, इसीलिए देख लीजिए, ये ऊपर वाले ऑप्शन के साथ मैं कभी नहीं जाऊंगा. ये देखिए, ये थियरी है, मैं इसके साथ कभी जाना नहीं पसंद करूंगा. क्यों? क्योंकि देखिए, जैसा मैं आपको बता चुका कि थियरी कितना भी अच्छा लिखे. तो आई होप कि आप मेरी बातों को जरूर समझे होंगे. ये पेपर हमने डिस्कस किया है इस क्लास में, यही मेरा पर्पस था कि एक बार क्या करूं, मैं आपके पेपर को डिस्कस कर दूं, आपको भी पेपर बता दूं कि आपको किस तरह के सम्स देखने को मिले हैं, तो हमने जो पढ़ा है वो हेल्पफुल होगा भी या नहीं. इसलिए मैंने सोचा कि पहले पेपर डिस्कस कर ले, और इसी पेपर्स के कुछ इंपॉर्टेंट सम जो होंगे सभी मेथड के, वैरायटी के, उन एक एक सम को क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे. तो आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है
तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्त बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, तो दोस्तों को भी साथ ये ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे उन्हें भी पता चले कि यहाँ कुछ बहुत कुछ मिलता भी है। तो वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पेपर इन्हीं पेपर्स के सम्स को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए आप अपना क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।